I am one with God. I am the ocean of love. I am the ancient one. I am the divine beloved who loves you more than you can ever love yourself. ఎవరాది మానవుడో ఎవరాది పురుషుడో ఎవరాది సద్గురుడో ఎవరు సర్వోన్నతుడో ఆ దివ్య ప్రియతముని ఆ ప్రేమ సుందరుని చరణ పద్మములకి చిరుకాంత అంకితం. After taking darshan of Baba, let us start today's program. Before that, I would like to thank Baba for giving me this opportunity, as well as Jai Baba to all the participants. Today, I would like to share some information about significance of prayer. You alone exist. I think almost all Babalas might have heard the prayer so many times. You alone exist. So what is the importance of this prayer? I would like to share some information about this. Lakshmi Madam can translate introduction. Viswanathan sir will translate, sir. Yeah, anybody is okay. He is with. జై బాబా అండి, అందరికీ జై బాబా. ఈరోజు డూ వి నో, మనం తెలుసుకుందామా అన్న సిరీస్ కింద యూ ఎలోన్ ఎగ్జిస్ట్, ఉన్నది నీవు మాత్రమే అని మెహర్ బాబా ఇచ్చినటువంటి 54 పద్యాల సంపుటిని గురించి ఈవేళ దాని ప్రాముఖ్యతను గురించి మన రఘుపతిరావు గారు చెప్పబోతున్నారు ఈవేళ. ఓకే సార్. So there are so many times Baba has told about his existence of only God alone is real. So in one of the statement Baba says, amidst all your duties and attachments, let the background of all your thoughts be only one thought, that is God alone is real and all else is illusion. So Baba says always you should remember only God is real, everything is illusion. Whatever we see, everything in the world is illusion. Baba wants us to remember always. Translation, please. సరే, మన యొక్క నిత్య జీవితంలో మనం చేసే అన్ని పనులు చేసుకుంటూ కూడా ఈ యొక్క బాధ్యతలను ఇవన్నీ కూడా వెనకని ఉన్నది ఒక భగవంతుడు ఒక్కడే అన్న ఒక సత్యాన్ని, మిగతాదంతా కూడా మాయే అని చెప్పేసి ఈ సత్యాన్ని, పరమ సత్యాన్ని ఎప్పుడూ కూడా మీరు మీ హృదయంలో లిఖించుకొని ఉండండి అని మెహర్ బాబా చెప్పారు. అంటే మీ హృదయంలో శాశ్వతంగా ఉన్నది భగవంతుడు అక్కడే, మరి ఇంకేమీ లేవు. ఇవి అనుకుని మన నిత్య జీవితంలో మన వెనకాల ఉండి చేయించే ఈ పనులు, ఈ బాధ్యతలు ఉన్నది ఆయనే మన ద్వారా సమస్తం చేస్తున్నాడు. మనకు నేను అనేది లేదు, ఉన్నది భగవంతుడైన మెహర్ బాబా ఒక్కటే అన్న సత్యాన్ని తెలుసుకోండి అని చెప్పేసి బాబా ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నారు. అండ్ ఇంకో మరి గాడ్ అలోన్ ఈజ్ రియల్. God alone is real. Nothing matters but love for God. Only that is important. Loving God is most important in our life. భగవంతుడు ఒక్కడే సత్యం. భగవంతుని ఎడల ఉండవలసిన ప్రేమ ఒక్కటే లెక్కింపదగినది. ఇక మిగతా ఏది కూడా లెక్కింపదగినది కాదు. మన జీవితంలో ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుని ఎడల నిరంతర ప్రేమని కలిగి ఉంటే అది ఒక్కటే మనని గట్టెక్కిస్తుంది. మన బాధ్యతలను ఎన్ని నిర్వర్తించకపోయినా కూడా భగవంతుని ఎడల ఉండాల్సినటువంటి ప్రేమ అలాగా నిత్యనూతనంగా ఉన్నట్లయితే తప్పక గమ్యం చేరటం ఖాయం. భగవంతుని కృపకు పాత్రులు అవటం ఖాయం. ఓకే సార్. So in the one of the most important message, the 7 realities, most important message. So now every day we are seeing so many things. We are seeing so many around this world. We are seeing
everything. We see people, we see trees, we see so many things every day. We're seeing almost every time. But actually, the real existence, we think that everything is existing. I am existing, you are existing, the world is existing, people are existing, everything is existing. What we think. But what is the real existence? Baba says in Seven Realities, the only real existence is that of the one and only God, who is the self in every finite self. That is the real existence. This is not what we see, it is not the real existence. It is only illusion. Real existence is existence of God only. But he resides in everybody's, all our souls. బాబా 7 రియాలిటీస్ అనగా సప్త వాస్తవాలు అనే ఒక అతి ముఖ్యమైన సందేశం బాబా ఇచ్చింది ఉన్నది. దాంట్లో మనం ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో వస్తువులు చూస్తున్నాం, ఎందరో జీవులను చూస్తున్నాం, కానీ ఇవన్నీ కూడా సత్యము కాదు. భగవంతుని యొక్క ఉనికి మాత్రమే. ఆ భగవంతుడు కూడా ఈ సమస్త జీవులలో, ఈ సమస్త చరాచర సృష్టి, ఈ జీవరాశిలో ఉన్నది, లోపల ఉన్నది, అంతర్యాముగా ఉన్నది ఆ భగవంతుడే. ఆ భగవంతుడు తప్ప మిగతాదంతా కూడా మిథ్య అని చెప్పేసి బాబా అనేక మార్లు చెప్పడం జరిగింది. అంటే భగవంతుని యొక్క ఉనికి మాత్రమే నిజమైన ఉనికి. దానికి సంబంధించిందే యు ఎలోన్ ఎగ్జిస్ట్. So now, అంతేకాకుండా నీవు Meher Baba's call, Baba's message is there, Meher Baba's call. In that Baba says, you and I are not we but one. That means Baba says, see, we are thinking, who are, I'm telling my name, but like that. But he says, no, we are all one. All are God only. But we are not experiencing that God state. That's the only difference. That's why Baba says, you and I are not we but one. So this should always remember. మరో సందేశంలో బాబా నీవు నేను వేరు వేరు కాదు, మనము అనేది మాట లేదు, ఉన్నది ఒకటే, ద్వైతం లేదు, అద్వైతం. అందుచేత ఏంటంటే ఒక్క భగవంతుడే తప్ప అన్యం అంటే ఏమీ లేదు, నేను నీరు నువ్వు అనేది లేనే లేదు అని చెప్పడం జరిగిందండి. అంటే మహాసముద్రంలో నీటి బిందువుల్లో సముద్రంలో పార్టే, అంతేగాని సముద్రానికి వేరుగా లేవు. కాబట్టి సముద్రం నీటి బిందువులు ఏకం ఎలాగా అయినాయో అలాగా జీవాత్మ పరమాత్మ కూడా ఒకటే, ద్వైతం అంటూ లేదు. In God speaks, you might have heard 10 states of God. State 1, God in beyond, that is Paratpara Parabrahma state, that is real. State 2, God in beyond state, that is Paramatma, that is also real. Then what comes? State 3, God as emanator, sustainer, dissolver, that is Brahma, Vishnu, Maheshwara. From here states, this is not real, that is the illusion starts from this point. State 3, State 4, God has embodied soul, illusion. State 5, God has soul in the state of evolution, that is stone, metal, plant, worm, fish, bird, animal, illusion. State 5, human souls in the state of reincarnation, illusion. State 7, God in the state of spiritually advanced source, settlement, mental world, illusion. All these are illusion. That up to state 8, state 7, God has divinely observed, that is Majub, God realized people, real, it is real. Start 9, God has liberated, that is Jivan Mukta, real. State 10, God has man God, that is Sadguru and Avatar, it is real. Other things, everything what we see, we end, all these things are illusion, comes under illusion. Only God alone is real. గాడ్ స్పీక్స్ లో 10 స్టేట్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఒక చాప్టర్ ఉన్నది. ఆ యొక్క 10 స్థితులు, భగవంతుని యొక్క స్థితులు 10. మొదటి స్థితి స్టేట్ 1, బియాండ్ పరాత్పర పరబ్రహ్మ స్థితి అని మనందరికి వింటున్న వాటేది. అది నిరాకార నిర్గుణ స్థితి. అక్కడ అది ఒక్కటే నిజమైనది. ఆ స్థితిలోనే నేను ఎవరైనా ప్రశ్న వచ్చేటప్పటికి స్టేట్ 2, గాడ్ అండ్ బియాండ్ స్టేట్, అది కూడా నిజం. అంటే మా స్టేట్ 1 నిజమైనది, స్టేట్ 2 రెండవ స్థితి కూడా నిజమైనదే. ఇక 3 సబ్ స్టేట్స్ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8 వరకు కూడా ఇవన్నీ కూడా నిజమైనవి కాదు. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, భగవంతుడు అక్కడ
ఎమనేటర్ అంటే సృష్టి స్థితి లేకారకుడుగా ఉన్నాడు ఆయన. ఇక స్టేట్ 4 ఎంబాడీ శరీరం దాల్చినటువంటి భగవంతుడు, అది కూడా నిజం కాదు. ఈ నిరాకార నిర్గుణ స్థితే నిజమైన స్థితి. సో స్టేట్ 5 గాడ్ యాజ్ సోల్ ఇన్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. ఇక స్టోన్స్, మెటల్స్, ప్లాంట్స్, వర్మ్స్, ఫిష్లు, బర్డ్స్, యానిమల్స్ ఇవన్నీ కూడా స్టేట్ యొక్క 4వ స్థితిలోని ఉన్నవి. తర్వాత స్టేట్ 5లోకి వస్తాయి. 6లోకి హ్యూమన్ సోల్. అంటే ఇక్కడ మానవులందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క 6వ స్థితిలో ఉంటున్నారు. ఇక 7వ స్థితి వచ్చేటప్పటికి స్పిరిచువల్లీ అడ్వాన్స్డ్ సోల్స్, అంటే యోగులు, మహాయోగులు, ఈ పరమహంస మొత్తం మీద 6వ చైతన్య భూమికి వరకు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా స్టేట్ 7లోకి వస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క నిజస్థితులు కాదు. యూజలోని ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఆయన ఒక్కడే ఉన్నది. ఈ స్థితులను కూడా ఆయన రూపొందించుకున్న స్థితులు, తాను ఎవరో తాను తెలుసుకోవటానికి ఏర్పరచుకున్న స్థితులు ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ సార్. ఇక స్టేట్ 8 ఇది నిజం మజూబ్. మజూబ్ అంటే తాను భగవంతుడి గమ్యం చేరిపోయే భగవంతుని గమ్యం, కానీ భగవంతునిగా అనుభవిస్తున్నాడే కానీ ఈ ప్రాపంచిక స్థితి యొక్క ఈ స్పృహ ఆయనకి ఉండటం లేదు. అందుచేత ఆయన ప్రపంచానికి ఉపయోగపడడు. అయినప్పటికీ ఆయన నిత్య సత్యం, ఆయన సత్యస్థితిలో ఉంటాడు ఆయన. అలాగే 9 గాడ్ ఈజ్ లిబరేటెడ్ ఇన్కార్నేటెడ్ జీవన్ముక్త. జీవన్ముక్తి అంటే జీవన్ముక్తిని పొందిన వాళ్ళు కూడా భగవంతుని స్థితిని గాడ్హుడ్ చేరిపోయారు. వాళ్ళది నిజస్థితే, కానీ వాళ్ళు కూడా మానవులకి ఉపయోగపడేది స్థితి కాదు అది. గాడ్ 10 గాడ్ యాజ్ మ్యాన్ గాడ్ అంటే సద్గురువు కానీ అవతారుడు కానీ ఆఖరి స్థితి. సద్గురువు అంటే మానవ దైవం, మానవుడు భగవంతుడిగా మారినవాడు. అవతారుడు అంటే భగవంతుడు మానవుడిగా దిగి వచ్చినవాడు. ఇవి ఈ స్టేట్ 8 నుంచి 10 వరకు మాత్రం సత్యస్థితిలో ఉన్న స్థితులు. సత్యస్థితులు ముందు చెప్పుకున్నవి సత్యస్థితులు కాదు. So from all these things, from all this, what we know is God alone exists. Based on this above extension, ఎన్ని స్థితుల్లో God alone ఇన్ని exists. స్థితుల్లో వెనకాల భగవంతుడే ఉన్నాడు. ఇన్ని స్థితుల్లో కూడా మనం భగవంతుడు సత్యస్థితి కాని వాటిలో కూడా భగవంతుడు అంతర్యామిగా ఉన్నాడు. ఒక స్టోన్స్ అని కానీ, మెటల్స్ కానీ, యానిమల్స్ కానీ, వెజిటబుల్స్ కానీ భగవంతుడు అంతర్యామిగా ఉన్నాడు. అంటే భగవంతుడు లేని స్థితి లేదు, ఉన్నది భగవంతుడు అక్కడే. అది దాని గురించి చెప్పబోతున్నారు. ఓకే సార్. Now let us see. Now we'll go back to 1959. So let us see the story now. I'll tell the story. During 1959, I think we know Baba Kalchari was a night watchman for Baba. So one day Baba gave him one couplet. Baba gave him a couplet. That is, oh praiseless one couplet Baba gave and asked Babuji to compose a ghazal. But Babuji was not knowing how to prepare a ghazal. So he just kept the ghazal, that note sheet, in one book and forgot about it. After 3 years, what happened? After 3 years, in 1962, see, that first ghazal was given in 1959, but he has not taken any action. Baba also did not ask about it. Then 1962, Baba said to translate that everything and nothing into Hindi. So Baba wanted to include one song also in that book. So then he remembered, Baba also remembered that first ghazal. So then what happened? He started to write, inspired. He was inspired and he started to write ghazals. He wrote about 11 ghazals. And in front of Baba, he read that 9 ghazals, 9 including 11 plus 1, 12 ghazals he read in front of Baba. Baba liked it very much, and immediately Baba started giving him further ghazals. Baba himself Baba dictated starting ghazals himself. For 1 hour Baba dictated.
ghazals. So totally there are 54 couplets were there. And what happened? Then Baba wrote that complete that song. That is, Baba said, you name that song as "You Alone Exist." Previously, God alone exists. That is what so far you discussed. Because now Bhava culture is calling. See, if you ask somebody, if you stand in front of Baba and ask who I am, then you alone exist. We say like that. Now Bhava culture is telling Baba that you alone exist. Like that. It is told by Bhava culture to Baba. That is how it came. You alone exist. That we are telling to God that you alone exist, like that it is. And in 1962, so Bhava culture, they are in the Guru Prasad. So Bhava culture was sitting in the first floor, writing that book, translating. And whereas in the ground floor, Baba with the mandali. So Baba used to read that particular "You Alone Exist" poem by one of the mandali member, and everybody was astonished. So Baba did not reveal that he has dictated that ghazal. So in that ghazal, everything was peculiar words were there. That is, your dog, your pig, your man, like that, unwanted things, everything are laughing. And when Bhava culture came down, everybody asking, how is it that you are describing God like this? We don't find any different words for describing the attributes of God. They're all failing. Then Bhava culture was wondered. Then he went to Baba. Then he requested Baba, that words are not good. Let us use different word to explain the attributes of God. We should not use those type of words. Let us change those words. Then what Baba said? Here it is. Finally, that is important. What Baba said is most important. I just tell. Oh, where it went? I will translate till now. Okay. Okay. So, okay. 1959లో ప్రతి వేసవ కాలంలో మెహర్ బాబా గురుప్రసాద్కి వెళ్తూ ఉండేవారు. అక్కడ 3 నెలల పాటు ఆ వేసవ కాలం అంతా అక్కడ ఉంటుండేవారు, మనందరికీ తెలుసు. ఆ రకంగా 1959లో గురుప్రసాద్లో మెహర్ బాబా ఉన్నప్పుడు మండలి వాళ్ళు పైన ఉండేవారు. దాని 2 ఫ్లోర్స్ ఉన్నట్టున్నాయి. అండ్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో బాబా శ్రీమండలి ఉంటుండేవారు. అయితే ఒక రోజుని మెహర్ బాబా ఒక గజల్ డిక్టేట్ చేశారు. దాన్ని జాగ్రత్తగా ట్రాన్స్లేట్ చేయమన్నారు. చేస్తే అయితే దాని గురించి ఆయన అడగలేదు, ఈయన కూడా భవ కల్చర్ కూడా దాని గురించి పట్టించుకోలేదు. అయితే 1962 అంటే 3 సంవత్సరాల అనంతరం మళ్ళీ గుర్తుకొచ్చి ఏ రకంగా, ఏ సందర్భంలో గుర్తుకొచ్చింది? ఈ బుక్ ట్రాన్స్లేట్ చేసేటప్పుడు ఎవ్రీథింగ్. వాట్ ఈస్ దట్ బుక్, సార్? That is Nothing and Everything. Nothing and Everything. నథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బుక్ ఒకటి ఉన్నది. ఆ బుక్ని మామూలు రాసేటప్పుడు ఈ ప్రేయర్ దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయి అని చెప్పేసి దాని గురించి అప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది భావ కచ్చూరి గారు. బాబా ఇది వరకు ఒక ప్రేయర్, ఒక గజలు ఇచ్చారు అని చెప్పేసి ఇంకొక 9-10 గజల్స్ ఆయన రాశాడు. ఎవరు? బాబా స్వయంగా ఈయన భావ కచ్చూరి గారు. మిగతావన్నీ కూడా మెహర్ బాబాయే డిక్టేట్ చేశాడు. అయితే మొత్తం ఎన్ని గజల్స్ అంటే 54 గజల్స్. అవన్నీ కూడా భగవంతుని వర్ణనలే. భగవంతుడు, నువ్వు ఓ భగవంతుడా, బాబాయే ఎదురుకుండా ఉన్నాడు కాబట్టి నీవు ఓ భగవంతుడు మెహర్ బాబా, నీవు ఇది, నీవు అది అని చెప్పేసి అవన్నీ కూడా భగవంతుడే స్వయంగా, భగవంతుడు మెహర్ బాబా డిక్టేట్ చేశాడు. అవన్నీ తర్వాత పురుష మండలి వాళ్ళకి భావ కల్చర్ గారు చూపించారు. చూపిస్తే ఇదేంటిది, భగవంతుని మనం వర్ణింపుడు ఓ హంస నువ్వంటే బాగుంటుంది, కాకి అంటే కాకి భగవంతుడు అంటే ఎలా ఉంటుంది? అలా ఉన్నాయి దాంట్లో వర్ణనలు. భగవంతుని వర్ణించాల్సిన విధానం ఇవి కాదు అంటే వాళ్ళకి తెలియదు, బాబాయే డిక్టేట్ చేశాడు. ఆ కారణం చేత వాళ్ళందరూ కూడా నువ్వు బాగా రాయలేదు, బాబాను చాలా తక్కువగా చేపిస్తున్నాడు, భగవంతుని ఈ రకంగా వర్ణిస్తారా అని చెప్పేసి వాళ్ళు హేళన చేశారు, ఆయన్ని క్రిటిసైజ్ చేశారు. అప్పుడు ఏమైందంటే ఆయన మళ్ళీ బాబా దగ్గరకు వచ్చి, బాబా అందరూ కూడా మన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ వర్ణనలు బాగోలేదు అని చెప్తున్నారు, నిజమే నాకు కూడా నచ్చలేదు. మన ప్రజల్లోకి వెళ్ళినట్లయితే భగవంతుని వర్ణించే విధానం ఇది కాదు కదా, ఒక సాంప్రదాయ ప్రకారంగా అందరికీ ఆమోదయోగ్యంగా ఉండాలి, మరి ఇది మారుద్దాం బాబా అని చెప్పేసి అనడం జరిగింది. అయితే బాబా అన్నారు, నువ్వు దాంట్లో ఒక్క గజలు కూడా మార్చొద్దు, అవన్నీ కూడా భగవంతుడైన నా నుండి స్వయంగా వచ్చినవి, అందుచేత దాని ప్రాముఖ్యత నీకు తెలియదు.
అంటే వాళ్ళకే తెలియదు. నువ్వు అలాగే ఉంచు, వాటిని మార్చొద్దు అని చెప్పడం జరిగింది. ఓకే సార్. This is the Baba's words. Do not change a single word. The prayer is from Yes. me. It is all right. You have no idea of the importance of this prayer. In the future, this prayer of mine will be sung in every house throughout the world. The Baba's word. In the future, this prayer of mine will be sung in every house throughout the world. Later, Baba gestured, it is important, very, very important, that people find God in disagreeable things. That they find me in disagreeable things. I am there in everything and in every creature. I am there in the dirt, the scorpion, the snake, the elephant, and the mosquito, and everything I am there. Baba continued, do not pay heed to what people think. I like this prayer because it tells people who I am, what I am. People do not know who or what I am, and so they need this prayer to know me, to understand me. I gave this prayer to them, not for you. So you write what I ordered you to write. A day will come when they will know this. So this is what Baba's prayer to the world, which is about the nothing and everything. So this is what Baba told. He says this prayer is very, very important. Baba himself has told this prayer is most important. So that prayer will be knowing who Baba really is. Who is Baba? Baba made it very clear through this prayer he has given for the whole world. Baba says in due course of time, in future, every householder will pray this song, this prayer. This is what Baba has confirmed about this prayer. The importance of prayer, Baba himself has declared in front of Babaji, which is recorded. అదే బాబాజీ అప్పుడు చెప్పారు, ఈ విధంగా చెప్పారు, దీంట్లో ఒక్క వరడు కూడా నువ్వు మార్చద్దు. భగవంతుడు మీకు నచ్చిన విషయాల్లోనే ఉన్నాడు అనుకోకుండా, ఉన్నాడని కాదు కదా, మొత్తం అన్నిట్లో సర్వత్రా ఉన్నాడు భగవంతుడు. మీకు నచ్చని రూపాల్లో కూడా భగవంతుడు, లేదా ఒక పాముల్లో కానీ, చెట్టుల్లో కానీ, దోమల్లో కానీ, ఒక ఫిల్త్ అంటే ఒక చెడుగా అన్నిటిల్లో ఆయన లేని, భగవంతుడు లేని ప్లేస్ లేను. ఎందుకు అరడందు లేడందు సందేహం వరదని చెప్పేసి మనకి మహాభాగవతంలో మనకి ఎలాగైతే అలవాటు ఉందో తెలుసు. కాబట్టి దాని వివరణ మనకి ఇది ప్రాక్టికల్ గా మెహర్ బాబా అన్నిటిలోనే ఉన్నాడు అన్నదానికి నిదర్శనంగా ఈ 54 పద్యాల్లో చాలా అద్భుతంగా ఆయన బాబా చెప్పడం జరిగింది. అందుచేత ఇది రాబోయే రోజుల్లో ప్రతిరోజు కూడా ఒక ప్రార్థనా గీతాల కింద ప్రతి ఇంట్లో కూడా దీన్ని పఠిస్తారు. అందుచేత నువ్వు దీన్ని ఏమీ మార్చద్దు, అందుచేత నువ్వు దీన్ని ఇలాగ ఏమీ మార్చద్దు అని బాబా చెప్పడం జరిగింది. రాబోయే రోజుల్లో ప్రార్థనా గీతాలు అవుతాయి ప్రతి ఇంట, ప్రపంచం అంతటా అని మెహర్ బాబా చెప్పడం జరిగింది. నాకు ఎంతో ఇష్టం ఈ ప్రేయర్ అంటే అని బాబాకి చెప్పడం జరిగింది. బాబాయ్ అంటున్నాడు, ఈ ప్రేయర్ నాకు ఎంతో ఇష్టం, నేను సొంతంగా దీన్ని రచించింది, అందుచేత దీన్ని ఏమీ మార్చద్దు. భగవంతుని నోటంపుడు వచ్చినవి నువ్వెలా మారుస్తావు అని బాబా చాలా క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది. ఓకే సార్. So through this one, Baba has explained the importance of this prayer. Okay. Now let us go to the prayer. What is that prayer? Let us see. This one, no? I can in the, and so I'm putting this thing. You can translate directly in Telugu. They can read. Okay, sir. This is the first couplet given by Baba. The first one given by Baba. Based on this, Baba Culture wrote another 11 couplets. That is, it comes afterward. This is the first couplet given by Baba in 1959 to Baba Culture. అంటే ఇంగ్లీష్ లో మొట్టమొదటిగా అది యూజీలోనే ఎగ్జిస్ట్ అంటే బాబానే మన అడ్రస్ రాసిన పద్యం ఇది, పద్యాలు. దీంట్లో మొట్టమొదటి బాబా అక్కడ ఇంగ్లీష్ లో చూపించారు రఘుపతిరావు గారు, నేను తెలుగులో చెప్తున్నానండి. ఓ అమూల్య జ్ఞాన పెన్నిధి, నీవు లోపల ఉన్నావు మరియు బయట ఉన్నావు, మరియు నీవు దయాసముద్రుడవు. ఉన్నది నీవు మాత్రమే. నీవు సకల ప్రపంచాలలో ఉన్నావు, సకల గుణముల సాగరుడవు నీవు.
ఓ మెహర్ భగవదవతారమా, ఓ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే సుమా. నెక్స్ట్ సార్. సెకండ్. ఎస్ సార్. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ చూపించారు యు యజ్దాన్ అని, దానికి నీవే యజ్దాన్ అంటే బాబాను మనం సూచిస్తున్నాం. ఇది నీవే యజ్దాన్, ఓ బాబా నీవే యజ్దాన్, నీవే ఈజద్, నీవే అల్లా, నీవే ఈశ్వరుడు, నీవే రాముడు, మరియు నీవే గౌతమ బుద్ధుడు. చిటికిన వేలితో గోవర్ధనగిరి ఎత్తిన ప్రియతముడైన శ్రీకృష్ణుడు నీవే సుమా. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే. నెక్స్ట్ సార్. యు ఆర్ ది బియాండ్ గాడ్. నీవు పరబ్రహ్మవు, నీవు పరబ్రహ్మవు కూడా. ఓ కరుణా సముద్రుడా, ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే. నెక్స్ట్. నీవే యువర్ మహమ్మద్, నీవే మహమ్మద్, మూర్తిభవించిన పరిపూర్ణుడు నీవు, జ్ఞానమే నీవు, మరియు ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే. నెక్స్ట్. యు లివ్ ఇన్ ఎవ్రీవన్, ప్రతి ఒక్కరిలో నీవు నివసిస్తున్నావు, మరియు ప్రతి ఒక్కరివి నీవే అయి ఉన్నావు. ఓ ప్రీతమా, నీవు భగవదనుభవంతో ఉన్నవాడవు. ఓ భగవంతుడా, మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే. నెక్స్ట్. 6 సార్. ఎస్. నీవు సంపూర్ణ దైవీ లక్షణములతో ఉన్నవాడవు, మరియు అవి లేకుండానూ ఉన్నవాడువే. ఈ జగన్నాటకములో అన్ని పాత్రలను పోషించే ఏకైక పాత్రధారివి నీవే. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే. నెక్స్ట్. 7. యు ఆర్ ది సోల్ ప్లేయర్. నీవు ఓ బాబాను మన అడ్రస్ తెచ్చు, ప్రతి పోయము కూడా బాబాను అడ్రస్ తెచ్చు రాసినవి ఇవన్నీ కూడా. నీవు అసమానుడు, నీవు ఏకైకుడు, ప్రతి జీవి హృదయములో అంతర్యామిగా నీవు నివసిస్తూ ఉన్నావు. ప్రతి జీవి నీవే, ప్రతి నిర్జీవియు నీవే. ఓ మెహర్ భగవంతుడు, ఓ నిర్జీవి అంటే రాళ్ళు, ఇలాంటి వాయువు, ఇవన్నీ కూడా నిర్జీవులు కదా అనుకుంటాం, కాబట్టి ప్రతి నిర్జీవి నీవే. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, అసలు ఉన్నది నీవే. నెక్స్ట్. 8. నెక్స్ట్. 8. యు ఆర్ ఎటర్నల్లీ మోషన్లెస్, నీవు శాశ్వతముగా నిశ్చలముగా ఉన్నావు, మరియు నీ యొక్క పరంధామము సుస్థిరమైనది. నీవు ఉన్నతులకల్లా అత్యున్నతుడవు. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే. నెక్స్ట్. 9th. యు ఆర్ ది డూయర్. ఓకే. నీ పని చేసేవాడు నీవే, చేయబడే పనివి నీవే, పని యొక్క కారణము నీవే, ఈ విశ్వ పోషకుడు నీవే. ఒక్క నిమిషం. ఈ విశ్వ పోషకుడు నీవే, మరియు సద్గురువులకే సద్గురువు నీవు. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే. నెక్స్ట్. 10. యు ఆర్ ది సేకర్, నీవు భగవద్ అన్వేషకుడవు నీవే, పూజవు నీవే, మరియు సాధనము నీవే. ఓ మెహర్, ఓ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, అసలు ఉన్నది నీవు మాత్రమే. నెక్స్ట్. 11. యు ఆర్ ఫ్రెండ్. ఓకే.
నీవు ముందు ఉన్నావు, వెనుక ఉన్నావు. పైన ఆకాశములో ఉన్నది నీవే, కింద పాతాళములో ఉన్నది కూడా నీవే. ఓ మెహర్ ప్రభువ, ప్రతి వానిలో ప్రతి జీవిలో జీవాత్మగా అంతర్యామిగా నివసించేది నీవే. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, అసలు ఉన్నది నీవు మాత్రమే. నెక్స్ట్ 12. నెక్స్ట్ Sir, you don't tell me. It will be automatically. It will be going. You go on telling me. you are Go beyond. on reading it. Okay, 12. I'm changing it continuously. Okay, నీవు go on reading it. పరాత్పర ఓకే సార్. నీవు పరాత్పర పరబ్రహ్మవు అయినప్పటికీ ప్రతి ఒక్కరిలో అంతరాత్మగా ఉన్నది నీవే. నీవు అంతటా వ్యాపించి ఉన్నావు. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే. నెక్స్ట్ 13. Don't tell me. You go on reading it. ఓకే. ప్రతి పొరుగువానిలో ఉండేది నీవే. నీవే సర్వ జీవరాశిని, ఈ యావత్ సృష్టిని పోషించేది కూడా నీవే. వాస్తవానికి నీవే సకల ప్రపంచాలు అయి ఉన్నావు. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే. 14. ప్రతి చోట మీదను కాని లేక క్రిందను కాని నీవు సంపూర్ణముగా పరిపూర్ణముగా ఆక్రమించి ఉన్నావు. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, అసలు ఉన్నది నీవే కదా. నీవు అగోచరుడవు. 15. నీవు అగోచరుడవు అయినప్పటికీ గోచరుడువు కూడా, నీవు కనిపించేది కూడా నీవే. ప్రతి ఒక్కరిలో జీవాత్మగా నివసించేది నీవే. ప్రతి ఒక్కరి పాపాలను క్షమించేది నీవే. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే సుమా. 16. భగవంతుడవైన నీవు లేకుండా ఏ ఒక్కడు, ఏ వస్తువు, ఏ జీవి, ఏ నిర్జీవి, ఏ ప్రపంచము, ఏ స్థలము లేనే లేదు. నీవు వ్యక్తుడవు మరియు అవ్యక్తుడవు. ఎందుకంటే ఓ మెహర్ ప్రభువ, అసలు ఉన్నది నీవు మాత్రమే కదా. నీవు మానవుడవు, నీవు పక్షులవు, అన్ని రకముల జలచర్మలు నీవే, మరియు అన్ని జాతుల జంతువులు నీవే. ఎందుకంటే సమస్త జీవులకు ఆధారభూతుడైన పరమాత్మ మరియు వారి అంతరాత్మ కూడా నీవే కదా. ఓ మెహర్ ప్రభువ, ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే. నల్లులు 18. నల్లులు నీవే, దోమలు నీవే, పాములు నీవే మరియు తేళ్ళు నీవే, చీమలు నీవే మరియు ఈగలు నీవే. ఓ మెహర్ ప్రభువ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు కదా, ఉన్నది నీవే కదా. పేలు నీవే, క్రిమికీటకాదులు నీవే, కుక్కలు నీవే, గాడిదలు నీవే మరియు పందులు నీవే, సమస్త జీవులు నీవే. ఎందుకంటే భగవంతుడైన ఓ మెహర్ ప్రభు, ఈ సృష్టిలో నీవు మాత్రమే ఉన్నావు. 20. ఏనుగులు నీవే మరియు లేళ్ళు నీవే, కోతులు నీవే మరియు పిల్లులు నీవే. ఓ మెహర్ ప్రభువ, ఓ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవే కదా. మరి ఇతరము ఏమీ లేవు కదా. చంద్రుడు నీవే. 21. చంద్రుడు నీవే మరియు నక్షత్రములు నీవే, ప్రాతకాలము నీవే, సంధ్యాకాలము నీవే మరియు చీకటివి నీవే, వెలుగువు నీవే. సూర్యుడు నీవే, చంద్రుడు నీవే మరియు వాటి కాంతివి కూడా నీవే. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవే కదా. 22. గాలి నీవే మరియు నీరు నీవే, నీటిలో ఉంటే జలచర్మలు నీవే. ఓ భగవంతుడైన ఓ మేర ప్రభు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే, ఉన్నది నీవే కదా.
23. వెండి నీవే మరియు బంగారం కూడా నీవే, ఇనుము నీవే మరియు రాగివి నీవే, రాగివి నీవే, రాయివి నీవే మరియు ఇత్తడి నీవే. ఓ భగవంతుడా, ఓ మెహర్ ప్రభు, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవే కదా. కాఫీ 24. కాఫీ నీవే మరియు టీవీ నీవే, టీ కాఫీ నీవే మరియు టీ కూడా నీవే మరియు అందరి పంచదార కూడా నీవే. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు తప్ప అన్యమే లేదు, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే. 25. కాగితానివి నీవే మరియు పుస్తకానివి నీవే, పాఠశాలవు నీవే మరియు కార్యాలయానివి నీవే. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, ఓ మెహర్ ప్రభు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే. 26. కళానివి నీవే మరియు సిరావి నీవే. ఆ రోజుల్లో సిరా అని ఇంకండి. కళానివి నీవే మరియు సిరావి నీవే మరియు అసమానమైన గొప్ప ప్రతిభావంతుడైన రచయితవు కూడా నీవే. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే. 27. గుమ్మానివి నీవే, కిటికీవి నీవే, పాలరాతి గచ్చువు నీవే. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, ఉన్నది నీవు మాత్రమే, ఉన్నది నీవు మాత్రమే. రోగానివి నీవే. 28. రోగానివి నీవే మరియు మందువు నీవే మరియు వైద్యుడవు నీవే. ఓ భగవంతుడా, ఓ మెహర్ బాబా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, అసలు ఉన్నది నీవే కదా. 29. ఆటవు నీవే మరియు ఆడేవాడివి నీవే మరియు ప్రేక్షకుడవు నీవే. ఓ భగవంతుడైన ఓ మెహర్ బాబా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవే కదా. ముళ్ళువు నీవే. 30. ముళ్ళువు నీవే, పుష్పానివి నీవే మరియు పరిమళానివి నీవే. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవే కదా. 31. గాయకుడు నీవే, పాట నీవే, అందరి అక్షరములు నీవే, సంగీత వాయిద్యాలు నీవే, కమ్మని బాణీలు నీవే. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవే కదా. 32. ప్రార్థనలు నీవే, ప్రార్థనలోని పదములు నీవే, దుష్ట శక్తులు నీవే మరియు శక్తివంతమైన ప్రకాశము నీవే. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే కదా. 33. సైన్యానివి నీవే, సామాన్య సైనికుడువు నీవే, సైనిక జనరల్ అనే అత్యున్నత అధికారివి కూడా నీవే. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవే కదా. 34. నీవే నావికుడవు, నీవే ఓడవు, విశాల సాగరానివి నీవే. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే. 35. బీభత్సమైన తుఫాను నీవే మరియు నిశ్చలమైన జలాలు నీవే, మచ్చి ముత్యానివి నీవే, నత్తగొల్లవు నీవే. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నది నీవు మాత్రమే. 36. సముద్ర తీరానివి నీవే, పడవను నడిపేవాడివి నీవే మరియు సముద్రానివే నీవు. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే కదా. యాచించే భిక్షగాడివి నీవే, భిక్షం పెట్టేవాడివి నీవే, భిక్షమే నీవు. ఎందుకంటే ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే కదా. 38. బానిసవు నీవే, యజమానివి నీవే, పరబ్రహ్మవు నీవే, భగవంతుడువు నీవే. భగవంతుడైన ఓ మెహర్ ప్రభు, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే. 39. తల్లివి నీవే, తండ్రివి నీవే, గురువు నీవే, సోదరుడవు నీవే మరియు స్నేహితుడువు నీవే.
యావత్ కుటుంబానివి నీవే, బంధువర్గానివి నీవే. ఓ భగవంతుడైన ఓ మెహర్ ప్రభు, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే ప్రభు. 40. నీ సరసన నీ సాటి మరొకరు లేరు ప్రభు. ఎందుచేతనంటే ఉన్నది నీ ఒక్కడివే, మరియు శాశ్వతంగా ఉన్నది నీవే. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే. సమస్త జీవులకు ప్రాణానివే నీవు, హృదయానివి నీవే, వారి హృదయానివి నీవే. ఆ హృదయములలో ఉండే హృదయస్థుడువు నీవే. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే. 42. ప్రియతముడువు నీవే, ప్రేమికుడువు నీవే, దివ్య ప్రేమామృతము నీవే. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే. 43. శ్వాసవు నీవే, జీవము నీవే, నీ దివ్య సౌందర్యానికి మా మనసులు పరవశించిపోయాయి. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే. 44. గృహానివి నీవే, అందులో నివసించేవారు నీవే, ఇటుకలు నీవే, మరియు అందు వస్తు సామగ్రి అన్నీ నీవే. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే కదా. ఆరాధన చేసేవాడు నీవే, ఆరాధన నీవే, ఆరాధింపబడుటకు అర్హత గల ఏకైకుడు కూడా నీ ఒక్కడివే. ఎందుకంటే ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవే కదా. 46. సమస్త జీవుల చైతన్యానికి చైతన్యానివి నీవే, సమస్త జీవుల చైతన్యానివి నీవే, చైతన్య మార్గానివి నీవే. ఓ మెహర్ భగవంతుని అవతారమా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవే కదా. 47. ఆధ్యాత్మికముగా ఉన్నతుడైన ఖ్వాజావు నీవే, కుతుబ్ నీవే, క్వాలందర్ నీవే, మధ్య మార్గంలో ఉన్న పీర్, 6వ చైతన్య భూమిగా పీర్ అంటేనే నీవే. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే. 48. సనాయ్ నీవే, హఫీజువు నీవే. సనాయ్ అంటే పెర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ అనుకుంటాను. సనాయు నీవే, హఫీజువు నీవే, దారా నీవే, మరియు అలెగ్జాండరు నీవే. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే కదా. నీవే. 49. నీవే జీసస్ క్రైస్తువు, ముస్లిములు కొల్చే ఇలాహీ నీవే, నీవు పవిత్రమైన మరియు అనంతమైన ఎల్లలు లేని మహాసాగరం వంటి వాడవు. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే కదా. 50. ఖురాన్ నీవే, ప్రార్థన చేసేవాడివి నీవే, వలీవి. 5వ చైతన్య భూమికి వలి అంటే వలీవి నీవే, మరియు భగవంతుని మెస్సయ్యవు నీవే. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, ఓ ప్రభు, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవే కదా, నీవొక్కడవే కదా. 51. ఆదియు నీవే, అంతానివి నీవే, ఆది మరియు అంతానికి ఆవల ఉన్నది కూడా నీవే. ఓ మెహర్ ప్రభు భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు. 52. అనంతమైన సౌందర్యానివి నీవే, మరియు అనంతమైన సన్నిహితువు నీవే. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే. 53. బ్రహ్మము నీవే, విష్ణువు నీవే, నిష్కపటమైన భోళాశంకరుడు కూడా నీవే. ఓ మెహర్ భగవంతుడా, నీవు మాత్రమే ఉన్నావు, ఉన్నది నీవు మాత్రమే. బావు అంటున్నాడు. 54 ఆఖరి బావు రాసింది ఇది. బావు అంటున్నాడు, ఓ ప్రీతమ మెహర్, మాటవు పదము నీవే, మాటలు నీవే, అందరి పదములు నీవే, మరియు అందరి అక్షరాలు నీవే. భగవంతుడైన మెహర్, ఉన్నది నీవు మాత్రమే కదా. So this is the అవతార్ మెహర్ బాబా కి జై.
అవతార్ So this మెహర్ is the బాబా prayer. కి జై. This is 54 This is the prayer. గజల్ ఇవన్నీ కూడా. So here, Yes, sir. see the last song, this is dictated by Baba. In the last song, what he has written is, Babu says, that means entire thing is written by Babu. That is what the impression he has created among the Mandali. Everybody is thinking it is dictated by Babu. Because Baba has written in the last couplet, Babu says, oh beloved Meher. That is as though Babu is writing all these things. That is what impression Baba has created here. Though he has dictated all these couplets, finally he said Babu has written these couplets. That impression. That's why everybody was criticizing Babu. Why you have used such type of words for attributes of God. Yeah. Describing like that. 54 గజంలో బాబు Baba అంటున్నాడు అని said, చెప్పి మనం చదువుకో. Yes, sir. now Yeah. Yes, sir. let us see. I will show some that video. Beautiful video is there. Let us see for some time. యూయూలోని ఎగ్జిస్ట్ ఒక అద్భుతమైన మంచి వీడియో ఒకటి ఉందండి. ఆ వీడియో కూడా ఇప్పుడు కొంత మనకి కొంత చూపిస్తారు. Oh, priceless treasure of knowledge, you are within and without, and you are the ocean of mercy. You are in all the worlds. You are the ocean of attributes. Oh, Meher, God incarnate, you alone exist. You are yes God. You are Rizal. You are Allah and Ishwar. You are Ram and you are Buddha. You are beloved Lord Krishna, who with one finger lifted the mountain. You alone exist. You are the beyond God, and the beyond God also. Ocean of kindness, you alone exist. You are Mohammed, you are perfection personified. You are knowledge itself, and you alone exist. You live in everyone, and you are everyone. Oh, beloved, you are the enlightened one. You alone exist. You are with attributes and without attributes. You are the sole player in the divine game. You alone exist. You are matchless, the only one. You reside in every heart, and you alone exist. You are eternally motionless, and immovable is your abode. You are the highest, you alone exist. You are the doer, the deed, and the cause of doing. The sustainer you are, and the master of masters, you alone exist. You are the seeker, the worship, and the sadhana. Oh, Meher, God incarnate, you alone exist. You are in front and behind. You are above and below. Oh Lord,
You live in every house. You alone exist. You are beyond. Yet you remain within everyone. You are all pervading, and you alone exist. You are in each neighborhood. You are the sustainer. You yourself are all worlds. You alone exist. Everywhere, whether above or below, you are complete. You alone exist. You are unseen, yet seen also. You live in everyone, forgiving each his sins. You alone exist. There's no one without you. You are manifest and unmanifest, as you alone exist. You are man, you are birds, you are fish and animals, for you alone exist. You are bugs and gnats. You are snakes and scorpions. You are ants and mosquitoes. You alone exist. You are insects, you are lice. You are dogs, asses and pigs. You alone exist. You are deer and elephants. You are cats and monkeys. You alone exist. You are the moon and the stars, the dawn and the night, and the sun and also the light. You alone exist. You are wind and water, and the animals of the water. You alone exist. You are silver and gold. You are copper and iron. You are brass and stone. You alone exist. You are tea and coffee, and the sugar also. You alone exist. You are paper and the book. You are the school and the office. You alone exist. You are pen and ink, and you are the gifted writer. You alone exist. You are the door and the window. You are the marble floor. You alone exist. You are the medicine and the disease and the doctor also. You alone
exist. You are the game and the player, and the spectator also. You alone exist. You are the flower and the thorn. You are the fragrance. You alone exist. You are the singer. You are the musical instrument. You are the sweet tunes, for you alone exist. You are the prayer and the words of the prayer. You are the forces of evil and the powers of light. You alone exist. You are the soldier, the army, and the supreme general. You alone exist. You are the sailor, the ship, and the wide ocean. You alone exist. You are the storm's turbulence and the tranquil waters. You are the pearl and you are the shell. You alone exist. You are the shore, the ferryman, and the sea also. For you alone exist. You are the beggar, the giver, and the charity. You alone exist. You are the slave and the Lord. You are the beyond God. You are God. You alone exist. You are mother and father. You are master, brother, and friend. You are family and relatives. You alone exist. There's no one besides you. Eternally you are. For you alone exist. You are Pran and you are heart. You are also the beloved of the heart. You alone exist. You are the beloved and the lover. And you are the nectar of love. As you alone exist. You are breath and life itself. Our minds are enthralled by your beauty. For you alone exist. You are the house, you are the inhabitants, and the bricks and furnishings. You alone exist. You are the worshiper, his worship, and the one worship as you alone exist.
consciousness. Oh, Meher God incarnate, you alone exist. You are Khwaja, you are Pir and Kalendar, you alone exist. You are Hafez, you are Senai, you are Dara and Alexander, you alone exist. You are Jesus Christ, you are Elohim, you are the ocean infinite and pure, you alone exist. You are the Quran and the one who prays. You are Bali and you are the messenger. You alone exist. You are the beginning and you are the end. You are also beyond the beginning and beyond the end. You alone exist. You are infinitely beautiful and infinitely close. Oh, Meher God incarnate, you alone exist. You are Brahma and you are Vishnu. You are the guileless Shankar. You alone exist. Thou says, oh beloved Meher, you are the word and you are the letter. You alone exist. 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 So this is the film regarding you alone exist. Baba says only God exists. So with this, let us conclude in today's talk. And God alone exists. Let's take blessings from Baba. अवतार मेहर बाबा की जय. మెహర్ బాబా కి జై. జై బాబా, అందరికీ జై బాబా. జై బాబా అండి. అవతార్ మెహర్ బాబా. జై బాబా అండి, అందరికీ జై బాబా.